कल तुहानूं मैं वाटर का समझाया है ना, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ने ਜਦੋਂ भी इलैक्ट्रोलिसिस करनी ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रोलिटिक सैल लैके आईदा। इस सैल दे विच एक पॉजिटिव प्लेट हुंदी, एक नैगेटिव प्लेट हुंदी। पॉजिटिव एनोड हुंदी, एनोड ते नैगेटिव कैथोड हुंदी। इत्थे जिहदी इलैक्ट्रोलिसिस करनी उहनूं पाईदा, जिद्दां किहदी कर लगे आपां NaCl, NaCl नूं पाता। मॉल्टन NaCl का मीनिंग की हैगा वा, NaCl नूं पिघलाया आपां, गर्म कीता, हीट का सिंबल लिखता, काफ़ी इनू गर्म किया होगा, Na+ वखरा हो गया तो Cl- वखरा हो गया। इत्थे Na+ जे ते एक केड़ी चीज़ आ Cl-। जे उधर केड़ी चीज़ लिखी आपां आ फर्क जे मॉल्टन सिंपल ही आ, सौखा ही आ, एक्वस थोड़ा औखा हुंदा। हजे मैं दसदा इनू होर। एक्वस दे विच की होना, सब कुछ पहलों तो उदां ही एक सैल दे विच आपां रॉड डिप कीतियां, एक हुंदी पॉजिटिव प्लेट जिन्हों एनोड बोली दा, एक हुंदी नैगेटिव प्लेट जिन्हों कैथोड बोली दा। तो इत्थे वो चीज़ पाउणी जिहदी इलैक्ट्रोलिसिस करनी, तो इलैक्ट्रोलिसिस किहदी होण लगी NaCl दी। हुण NaCl नूं गर्म नहीं कीता, इहदे च वाटर ऐड कीता, थोड़ा एक्वा दा मतलब वाटर ही हुंदा, वाटर ऐड कीता, ये ब्रेक डाउन हो गया Na+ ते Cl- दे विच। पहलों रिएक्शन दसो, फर्क पता लगा की है। इत्थे जिहड़ा NaCl नमक आ नूं गर्म किया, फिर तोड़िया आयन विच। इत्थे NaCl नूं गर्म नहीं किया, पानी थोड़ा क पाया तो टुट गया आयन विच। उह च वाटर हैगा, इह च वाटर नहीं हैगा। तो इत्थे सल्यूशन च सिर्फ दो जाने इनवॉल्व आ, Na+ ते Cl-। पर इत्थे फर्क पै जाना, दो तो आ हो गए Na+ ते एक Cl- ते वाटर दे भी दो हो जाने। वाटर दे दो किहड़े हुंदे H+ ते OH-। इत्थे चार जाने ने H+ ते OH-। डायग्रामां दा डिफरेंस हो गया क्लीयर। हुण वेने एनोड ते की होना ते कैथोड ते की होना। इधर देखिए पहलों एट एनोड, इधर देखते हैं एट कैथोड, तो बाद च आपां लिखांगे नैट रिएक्शन की होगी। एनोड ते की हुंदी आ ऑक्सीडेशन, पर इत्थे ऑक्सीजन तो किते है ही नहीं। फिर आपां कह देने ऑक्सीडेशन का दूजा मीनिंग हुंदा वा लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन किहदे होने जिहदे ते माइनस चार्ज, क्योंकि नॉट ते प्लस आ ते प्लस ते माइनस वाला ही जाऊगा। Cl- ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक इलैक्ट्रॉन निकलिया तो Cl बन गया, पर Cl कल्ला तो हुंदा नहीं, ਇਹਦੇ पैर च 2 हुंदा, इत्थे 2 लग गया तो इत्थे 2 लग गया। उस तो बाद कैथोड, कैथोड ते की हुंदा गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, तो कैथोड ते किहड़ा चार्ज आ माइनस का चार्ज आ, तो ਇਹਦੇ ते प्लस वाला जाऊगा। Na+ जिहड़ा ही इन्हें इलैक्ट्रॉन गेन किया, Na सॉलिड बन गया, जुड़ गया उत्थे जाके। पर किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करने इन्हें जिन्ने इन्हें लॉस किए, इत्थे 2 ला देना, इत्थे 2 ला देना, तो इत्थे 2 ला देना। इन्हां नूं ऐड कर दो, इहदे नाल कैंसल, की बचिया Cl2 बन गया, 2Na सॉलिड। लास्ट ते तुसीं लिख दिओ भी सोडियम डिपॉजिट होया, डिपॉजिट ऐड कित्थे होया, डिपॉजिट कैथोड ते दूसरी गल क्लोरीन लिबरेटिड होई। इनू लिबरेटिड कहना क्योंकि गैस आ किहड़ी जगह ते एनोड ते। मैं फिर कहन दिया भी जे मॉल्टन आ जे सिंपल ही आ, पर मॉल्टन दे आउण दे चांस घट आ, किहड़ा आऊगा एक्वस। तो ये एक्वस NaCl जिहड़ा ना, ये तो बहुत मेन आ, क्योंकि ये एक पूरी वक्री गल हुंदी आ, एक्सैप्शन है ये जिद्दां थ्योरी दे विच आपां कुछ होर पढ़दे आ, इत्थे साडे रिजल्ट पूरे डिफरेंट हुंदे। वेखियो हुण एनोड ते किहड़ा चार्ज आ पॉजिटिव, पॉजिटिव वाल जाण लई 2 जाने तैयार आ।
पॉजिटिव वाल किन्ने किन्ने जाना जिन्ना दे की हुंदा माइनस, पर वारी सिर्फ इक्को दी आनी। जाने किन्ने ने दो नैगेटिव है, डिपॉजिट ते लिबरेट इक्को होना। कैथोड ते जाण लई किन्ने तैयार ने दो जाने, पर दोनों चों इक्को सिलैक्ट होना। किहड़ा होगा उही आपां मेन देखना वा। पहलों रिएक्शनस देखियो, एट एनोड ते किन्ना ने जाना जिन्हां दे इलैक्ट्रॉन लॉस होने, तो इलैक्ट्रॉन लॉस इन्हां दे हो सकते, एक OH नैगेटिव या एक Cl नैगेटिव, दोनों चों एक रिएक्शन आनी, तुहानूं एक लिखनी आनी चाहिए। पर फिलहाल असीं सीखीए तो दोनों किद्दां लिखी दियां। OH किद्दां लिखी दा कल सिखाया। जे अनोड ते होवे OH बनाउंदा ऑक्सीजन, नाल बनाउंदा H+ आयन, ते जे आ क्लोरीन है, क्लोरीन ने बनाउणा Cl2 ते नाल किन्ने इलैक्ट्रॉन लॉस करने ने 2, इत्थे 2 ला देना। आ रिएक्शन कंप्लीट। इनू कंप्लीट करिए, ऑक्सीजन 2 इत्थे 2 लाता, हाइड्रोजन 2 इत्थे 2 लाता, 2+ नू इधर 2 माइनस, इधर 2+, जे मैं इधर 4 माइनस करदा, 4 चों 2 गए 2 ही रह जाने। ये कल सिक्खियां रिएक्शनां, ते तुसीं इनू याद यूद भी करके आए हो, गया टैसट ही है तुहाडा, ठीक है ना। आ चीज़ आ बन ही गई। उस तो बाद देखियो कैथोड ते कौन आ, कैथोड ते किहड़े किहड़े प्लस वाले, एक हैगा H+ ते एक किहड़ा Na+। H+ ने 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना देना। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन आ। ते सोडियम का हुणे लिखिया आपां, इन्हें भी सेम उदा करना, 2 इलैक्ट्रॉन गेन कीते ते की बनाता 2Na सॉलिड। पर मैं फिर कहन दिया भी ये दोवें रिएक्शनां लिखोगे कोई नंबर नहीं मिलना, तुहानूं दसना पैना भी इन्हां दोनों चों किहड़ी रिएक्शन एग्जैक्ट या करैक्ट आ। करैक्ट दोनों ही आ, पर सिलैक्ट एक हुंदी आ। किद्दां पता लगदा, इहदी ई वैल्यू वेखियो, ई वैल्यू तो पता लगना। जे तुहानूं याद आपां यूनिट दे शुरू जे विच इलैक्ट्रोकैमीकल सीरीज़ पढ़ी ही, ते मैं उहदे विच तुहानूं कहा ही भी जेदी वैल्यू ज़्यादा हुंदी आ ऑक्सीडेशन वाली, वो अनोड ते हुंदा। फिर सुन लो, जे ना पता लग्गिया वेखियो, इत्थे की लिखना, पहलों OH- लिखो इहदे पैर च, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखण लगे माइनस, ते इहदे तो की बनदा पिया वा, किहड़ी गैस, ऑक्सीजन गैस। ते ये कोई ना कोई वोल्ट विच इहदी वैल्यू होगी, लिखदे आपां इन्हां नूं। फिर अगली वैल्यू किहदी लिखनी, Cl नैगेटिव दी, की बनदा पिया Cl2, ये भी कोई ना कोई वोल्ट विच होगी, ये भी लिखते हैं। अगली वैल्यू किहड़ी लिखनी, H+ दी, H+ तो की बनदा पिया H2, ये पता ही आ, H का तो याद ही रखो 0 वोल्ट हुंदा। फिर किहड़ा रह गया, सोडियम, सोडियम तो Na बनदा पिया, ये भी देखते किन्ने वोल्ट होगा, वो वेख लेने किन्ने किन्ने वोल्ट। पर आ वैल्यू ते आ वैल्यू च फर्क की आ, माइनस तो की हुंदा पिया 0, घटन दिया कि वधन दिया, वधन दिया। ते ये किहड़े पोटेंशियल ने दोनों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, याद रख लियो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ। इत्थे प्लस तो 0 हुंदा पिया, घटन दिया, ये किहड़े पोटेंशियल आ, रिडक्शन पोटेंशियल। मैं वैल्यू लिखदा देख के, पर मेरी गल एक हुणे ध्यान नाल सुनो, जेदी वैल्यू ज़्यादा हुंदी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਟ ਐਨੋਡ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਐਟ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। मैं वैल्यूज लिखदा वा ते वेखियो किहड़ियां किहड़ियां होणगियां। सोडियम दी हुंदी -2.71, उपर जिहड़ा OH आ ओहदी हुंदी आ -1.23। ये नंबर याद नहीं करने तुसीं कदी नहीं, ये आपे क्वेश्चन च किते ना किते दिते होणगे, ते जां तुहानूं एक रिएक्शन आपे याद हो जानी है। होर की आ, क्लोरीन -1.36। दसो किहड़ा हेठा चो किहड़ा सिलैक्ट करिए, ज़्यादा वाला, ज़्यादा 0 वड्डी ना माइनस ते छोटी। फिर आपां आ रिएक्शन सिलैक्ट की,
ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ पेपर च, बस ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਐਟ कैथोड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਐਟ कैथोड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ना कि सोडियम डिपॉजिट होना। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ? 1.2 ਵੱਡਾ ਕਿ 1.3 ਵੱਡਾ? 1.2, ਇਹ 0 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਕਲੋਰੀਨ ਲਿਬਰੇਟਿਡ? ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਰ ਕਲੋਰੀਨ ਕਿਉਂ ਲਿਬਰੇਟਿਡ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ NaCl। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਆ ਨਾ NaCl, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਓਵਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਡਿਊ ਟੂ ਓਵਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਲੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਓ, ਓਵਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ -1.40 ਵੋਲਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ? -1.40 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 1.23 ਵਾਲੀ, ਇੱਕ 1.36 ਵਾਲੀ, ਤੇ 1.40 ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ 1.36 ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਵਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਿਬਰੇਟ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਨੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਦੋ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ किस तरह, मतलब ठीक है? हाँ अगे देख लियो, नैक्सट आ गया कोई आप होर करते हैं, कॉपर सल्फेट। लास्ट मेन रह गई चीज़, बाकी जे बुक ते लभदियां सौखियां सौखियां चीज़ां ही होणगियां। फोर्थ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट।
ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਾਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਮੰਡੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ ਕਾਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਵਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, Cu+2 ਤੇ SO4 -2, ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਟੋਟੀ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ H+ ਤੇ ਇੱਕ OH-। ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, Cu+2, SO4 -2, H+ ਤੇ OH-। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ। ਐਟ ਐਨੋਡ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇਨਰਟ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਨੇ, ਇਨਰਟ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਟ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ OH- ਜਾਂ ਕੌਣ ਆਊਗਾ SO4 -2। ਐਟ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਜਾਂ H+ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ Cu+2। ਆ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਲਿਖਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆ ਰੋਡ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਐਟ ਐਨੋਡ, ਐਟ ਐਨੋਡ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਐਟ ਐਨੋਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, OH-, SO4 2-। ਐਟ ਕੈਥੋਡ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H+, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੀ Cu+2। ਹੁਣ ਆ ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਐਨੋਡ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਕੈਥੋਡ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਥੋਡ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣਾ +2 ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਨੋਡ ਤੇ। ਐਨੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਸੋਲਿਡ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਤੀਸਰਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਾਪਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ OH ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, H ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, Cu ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ SO4 -2। SO4 ਕਿਹ ਬਦਲਦਾ ਜੇ, S2O8 -2 ਦੇ ਵਿੱਚ। S2 ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਲਫਰ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ 8। ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਵੀ -2, ਇੱਥੇ ਵੀ -2। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਲਫਰ ਆ, 1 ਇੱਧਰ, 2 ਇੱਥੇ, 2 ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਵੇਖੋ, 2 2 ਜਾ, ਆ ਵੇਖੋ 2 × 2 4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰ ਲਾਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ। ਬਾਕੀ OH- ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਐਨੋਡ ਤੇ,
ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ H+ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ 2 ਲੱਗਾ 2 ਲੱਗਾ ਤੇ 4 ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। H+ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ H ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ O2 H+ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ S2O8 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ 2 ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹੀ ਅਨੋਡ ਕਥੋੜ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ NaCl ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਆ ਇਹਦੀ 0.34 ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਪਰ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦੋਨਾਂ ਬੰਨੇ ਹੈਗਾ। ਕਥੋੜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੈਲਿਊਸ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਜੇ 0.34। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 0। ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਪਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਹੋ ਵੈਲਿਊ ਉਧਰ 0.34 ਇੱਧਰ -0.34 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ OH ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ -1 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1.23 ਤੇ ਹੋਰ SO4 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ -1.29। ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਵੇਖੋ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਪਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਪਰ। ਕਿ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ Cu। ਉਧਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ Cu+2 ਨੂੰ। ਇਧਰੋਂ Cu+2 ਤੇ ਇਧਰ Cu ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹਦੀ ਨੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 0.34 ਇੱਥੇ 0 SO4 ਦੀ -1.29 1.23। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 0.34 ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ। ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ 2 ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ।